चुन चुन सतर हमारे मारिया है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रासन वरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजु करे हो रच्छा। राख लिहो मोह राख नहारी, साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जीव अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को बल मोबद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चीटी ते कंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद कर करा करतारा, प्रजा धर तब देह पारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरियालम। निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारित भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहि तेती। तुमरा लखा न जाए बसारा, किह बिध सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पे हो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेत यकीनी, उद बुझ खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा होए बैठा, कहो सिमट प्यो शंकरे कैठा। शीघ्र ही श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप से अंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सगल मलेश करो रण घाता। जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख है मरे। पुरख जमन पग परे तिहारी, तिनके तम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यह है, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरैत काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो, ताके ताप तनक महर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास वै सके न कोई। एक बार जिन तुम संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दल हो उबारी। सरब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभराता। किल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को शह करता। श्री अस्तु जप दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन मानसत पल पावै सूई, दूक न तिसै व्यापत कोई अड़िल। सुनै गुंग जो याहे सुरस ना पावई, सुनै मूढ़ चितलाए चतुरता आवई। दुख दर्द भव निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार। चौपई को कहै चौपई, संबत 17 सहस भणिजै। अर्ध सहस पुण तीन कहिजै, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा। तीर्थ तत्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाएंगे हे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तेरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद, कह हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहि बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै, गहो तुहारो द्वार। बाहिं गहिं की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कै, गहो तुहारो। बाहिं गहिं की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो समूह संगਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। तो त्याग अरदास हमारी, पिंड सब
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੈ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕਹੂ ਲਾਗੈ। ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੀਕ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਰਬ ਕਾ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਿ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਤ ਕੀ ਪੈਜ, ਰਹਿ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਤੇ ਰਾਖਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇਠ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਚੌਪੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਿਰਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਇਤਵਾਖ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ
द्वैश भावना तो बचा करके चरना की प्रीति बख्शनी, नाम का रंग साध का संग निश्चा भंग बख्शिश करके आप गुरसिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਿਆ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਨਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਭਰਿਆ ਕਾਲ, ਚਿੱਟਿਆ ਬਾਜਾ ਬਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਚੇਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕ ਟੀਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਾਲੇ ਠਹਿਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ UK ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਇਨ ਕੇਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਦੈਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਰਿਲੇ ਆਫਟਰਵਰਡਸ, ਡੀ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਲਾਈਡਸ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਜ਼ ਅਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ 84 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਖਾਲਸਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਈ ਉਹ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 50-50 100-100 ਬੰਦਾ ਗੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਹਲੀਮ ਰਾਜ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਡ ਦੀ ਨੇ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੇ ਅੱਗੇ 40 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 84 ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਵੀ, ਕੁਆਂਟੀ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਧਰ ਲੰਡਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਧਰ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ MP ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ ਵੀ ਆਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਾਤੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਮੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋੜ ਲਓ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਗਾ ਸੋਹਣੀ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੱਲ ਹੋਣੀ ਆਏ ਆ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲਦੀ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿੰਡੇ ਭੰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ 84 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਸੰਗਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਜੇਲ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਸਫਾਵਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਸਫਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਟੇਜ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 84 ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚਰ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਡੀ ਆਫ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਆਫ ਵਰਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਪ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸਲਾਈਡਸ ਅਤੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਏ ਪਿੰਡ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਏ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਮਾਏ ਪਿੰਡ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਇੰਨਾ ਡੀਟੇਲਡ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਰਬੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ 20 ਵੱਡੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਮਾਏ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਲੇ ਪਾਇਲਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ UN ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ 9 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਕੋਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਫੀਅਤ ਹਾਂ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਇਕੋਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਸੋ UN ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੈਸ਼ਨਸ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਕੈਂਪੇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡਿਸੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟਮਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰੀਅਰਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਹੈ ਮਾਲਕਮ ਕਲੱਬ, ਉਹਦੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਕੈਡਿਊਲ 7 ਦੇ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਘੇਰ ਕੇ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਤੇ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡੀਮੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਨਵਰੀ 20 ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 26 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ UNHRC ਦੇ ਨਾਲ May 17, 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਟਵਿਕ ਵਿਖੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਨਮਾਰਕਡ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਵਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀਗੇ World War I ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਡੋਵਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 7 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੈਡਿਊਲ 7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਫੋਨ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਗਲੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ, ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਚ ਵਿਖੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ US ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ SS ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਟਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਲੀਗਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ CPS ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੋਟਿਵ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਲਿਸਟਰਸ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸਟ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ 11 2025। ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 6 2025 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੌਮਸ ਮੈਨੇਜਰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਯੂਰਪ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ UK ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 24 2025 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 24 ਨੂੰ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 24 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ 2035 ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ 3 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੀਪਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰੀਟੈਕਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਰੀਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਪੋਂਸਰ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਲੀਜਿਡਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ PKE, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ 90,000 ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ D-Day ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 5 ਨੂੰ 2005 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾਸ਼ਾ ਫੋਰਸ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 1 ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 3 ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। NFA ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਬੈਕ ਇਨ ਟੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 4 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ HM ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਾਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਲੈਜਡ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਸਸਪਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਫॉर ਅ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ,
ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਲੈਜਡਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੈਟ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਰ ਥੱਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਬੀਨ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਵਿਦ ਦ ਸਰਵਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਫੋਰ ਦ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਲੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਅ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਪਰਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਗ੍ਰਿਲਿੰਗ ਹਰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਜੋਬ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਰਥ ਫੇਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਪੇਅਰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਪਿਊਟਡ ਫਰਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਮਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਿਆ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਲੀ ਤੱਕ, ਇਹਦੀਆਂ ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਫਾਰ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਾਰਟਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਪੰਥ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ
कि जिथे सानू इस गल का अफसोस है कि जो हुंदा है, पर नाल ही नाल पंथ की बहुत वड्डी चढ़ती कला का सबूत है। सिर्फ 2 वीक के नोटिस से अज साडे कोल इत्थे सिखां दे 4 वकील इंटरनैशनली कोई 10 घंटे की कोई 20 घंटे की फ्लाइट फड़ के इत्थे पहुँचे, सिर्फ 2 वीक के नोटिस से। और इहदे नाल नाल तकरीबन जिहड़े इन्फ्लुएंशियल सिख कौम के लीडर ने अज वो भी साडे नाल इत्थे मौजूद ने, हर तरीके दे, हर तरह के वर्ग तो, हर तरीके की सोच रखने वाले, क्योंकि वो सारे कंसर्नड ने कि अज गुरप्रीत सिंह नाल इदां होया, कल किसी होर नाल इदां होएगा, कल किसी गुरुद्वारे नाल इदां होएगा, किसी इंस्टीट्यूशन नाल इदां होएगा। सो मैं बहुता समा ना लेंदे हाँ क्योंकि अपने को समा कंसाइज है। सो आपां गैरथ स्पेस जो कि साडे नाल जुड़ चुके हैं उन्हां दे नाल आपां गल करके ते इस केस दा जो कि लीगल फाइट है उहदा असी जिहड़ा थोड़ा रिव्यू लैने आ कि लीगली गुरप्रीत सिंह इस केस नूं किद्दां फाइट कर सकते हैं। हाँ जी। Am I in a meeting? Right. Good afternoon, and apologies for not being able to be in the meeting in person. But I was asked to contribute what I could to understanding a situation that is inevitably deeply shocking, not just to the recipient and his family, but to the wider community. Impossible easily to grasp what this is, what it means, and how it can be tackled. The answers to that are complex, in part legal, in part political, in part social, but perhaps most helpfully, before talking about generalities, if I could simply say that on behalf of the recipient of these extraordinary wild allegations and this extraordinary procedure, which I'll attempt to explain, we immediately filed a challenge, a forceful challenge to the validity and the accurateness and the truth of the allegations. All of that immediately challenged and will be fought to the death in the process that goes on from here, whatever the impediments. But in the meantime, what is the process? What is it that has happened here? And it isn't just, I would think, the recipient and his family and the community that are shocked, but we as lawyers are shocked too, because it's the implementation of a piece of legislation and a process that was considerably criticised, damaged, dented, and we thought abandoned decades ago, and criticised at the highest level in the highest courts, including the European Court of Justice. So what it is an action brought by the Treasury against organisations or individuals in which they can affect their entire lives through the imposition of financial sanctions. And by that process, it requires, from the moment of its announcement, the recipient to have to apply for a license for everything
every single thing in life that has to be economically afforded has to be licensed. So getting money for petrol, getting money for cereal, getting money for milk, justifying the need to buy clothes, having access to any sum of money at all, being able to pay rent, to have direct debits working rather than suddenly stopped. There is an imposition that paralyzes the recipient and his family in ways that are almost impossible to comprehend. And the most senior judge who looked at this in the past, with all the authority of the highest courts in the land, Lady Hale, described it as the meanness and squalor of legislation that is requiring a family to explain what it's had for breakfast. That's the level at which it impacts, and the European Court of Justice considered the position of a number of women and children whose husbands had had these same impositions placed on them by the UK in years past, and found that it amounted to treatment that was cruel and inhuman. After 9/11, there were a significant number of pieces of legislation either brought into being or expanded, largely involving the use of secret courts that would hear secret evidence, so-called, and a significant number of these, in the end, as a result of lengthy legal battles, were found by the courts to be unlawful in their reach. It might be helpful just to provide one example, which related to a number of Libyans who had to flee the Gaddafi regime because they had formed the most, in fact, the only organization that was attempting to oppose Gaddafi. And so in the diaspora of Libyan dissidents, there were a number in this country who had never been considered to be any threat to national security. But in the exercise of the politics of the day, because of pressure by Gaddafi, Tony Blair, and the desire to have trade links with an oil-producing country, Tony Blair endorsed the proscription of this group of opposition to Gaddafi, and on a number were imposed these kind of license conditions. And as a result of battles in the courts and comments such as those by Lady Hale or the European Court of Justice, the way in which the imposition of those sanctions was imposed began to be found by the courts to be unsustainable. But in the meantime, through other legal battles that went on, the sources of evidence on which government had taken decisions came to light as a result of revolution in Libya and the discovery of intelligence files. And it came to light that it was not only Gaddafi's pressure that had led the UK to impose financial sanctions that disabled individuals and their families in their entire lives, but the product of much of the
evidence, so-called, had been produced by torture of individuals in Libyan jails, and that there had been collusion by the intelligence services of this country. And in the end, there were findings and reparation and litigation and significant amounts of compensation eventually paid. That's probably an example that may seem very remote, but also very daunting. It took so long, and the lives of so many families in the process in this country, living in this country, were profoundly affected. But it at least gave us as lawyers an insight into the vice of legislative measures that a government could adopt for a range of reasons, sometimes under pressure from other governments, that were so difficult to overcome in a prolonged process, but nevertheless could be overcome. So it's with that perspective and thinking that some of those lessons would have long been learned that it was so particularly shocking to find what has happened uniquely here. And part of the context to hang on to understand is that the allegations that were made public with enormous repercussions and potential for safety and security of those concerned, was the fact that it was being deployed where the allegations amount to allegations of criminal activity, and yet no criminal prosecutions have been brought. And so one can have a certainty that whatever they are, the allegations, they did not found themselves on a sufficiency of evidence or certainty that could have led to the individual concerned being prosecuted. That in itself is an important factor to hang on to in a jurisdiction where we believe that if a person is to be accused, he should know the content of the accuser or the accusation and have the opportunity to defend himself, until which time he is to be presumed innocent. That's the law, a presumption of innocence. What this process has achieved in one extraordinary fell swoop is to destroy in some ways all those presumptions without thought as to the consequences. And so one asks, what thought was given to the children of the family, their safety, and their stability? What thought was given to those in the community who were involved, are involved in historical research and criticism of the evolution of their community's history and the reasons for it? What thought was given to whether this might be a discriminatory
discriminatory application of a measure against a member of a particular community. The concept of stability, safety, integrity of family life is guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights. The right to criticise and articulate criticism, particularly political criticism, is regarded as the apex of protected freedom of speech. Article 10 and 11 of the European Convention on Human Rights. Discrimination in the application of a violation of any of these rights is a violation of Article 14. But importantly, the right to life, the right to protection of safety, the right to protection against grievous bodily harm, Articles 2 and 3 are critical. And so in circumstances here where there is clear danger and risk, and that it was so thoughtlessly spread into the ether in an uncontrolled and irreversible way, is in itself, we say, the most critical violation of all. The process may be long. We attempt to make it as expedited as we can, but I hope that this minimalist contribution in some way gives a context of understanding that this is something to be thought about, its consequences, and not run away from, but fought in every way that we have available. So apologies for the monologue. Thank you very much. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਗੈਰਥ ਪੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੈ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ। ਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਥ ਪੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਡਫੋਰਡ 4 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਇਰਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ 3 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ 3 ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੈਰਥ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਵਿਕਟਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਨਾਕ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੋਨਾਕ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲਾਇਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਾਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਮਨ ਕੱਢ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਨ ਕੱਢਤ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਥਾਵਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਆਲਰੇਡੀ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾੜ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਤੇਗ ਵਾਹ ਕੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੰਗੀ ਵੀ ਸੀਗਾ CJ ਵਿਲਸਨ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਨਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਮਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੂਰੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈਗੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ UAP ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, RCMP ਦੇ ਚੀਫ, CSIS ਦੇ ਚੀਫ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਟੁੱਕਦੀ ਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ counter Sikh activists, going beyond the parameters of a law. So ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਓ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਘੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਭਰਮ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਅਗਲੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਣਖ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੌਣ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਜੂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਪਰਖ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਅਡੋਲਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਪਰਖ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲ, ਬੁੱਧੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ WSO ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਊਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗੈਪਸ ਨੇ, ਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ WSO। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜੋ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ। ਇਹ ਭਰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ MP ਹੋਣ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ MP ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ MP ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ,
ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਹਿਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਆਸਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੱਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਬਲ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਜੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਅਵਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟਰੈਜਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਸੰਗੀਨ ਲਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਾਈਨ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ UK ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਏ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਰਿਵਿਊ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ WSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਮ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ WSP ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਹਿਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੈਰਥ ਪੇਸ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਢਿੱਡੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਐਜ਼ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਾਅ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, innocent until proven guilty, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਆ innocent until proven guilty। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਸੂਲ? ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਟ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਆ ਅਸੂਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ was advocating our national right under international law, our national right of self-determination. Gurpreet Singh has been targeted for that, not for terrorism. This is nothing to do with terrorism. This is to do with silencing the Sikh voice, Sikh activism. And we're not going to stand for it. ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪੈਗਾਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ,
ਪੈਗਾਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜੋ 1986 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਲੱਗੇ। As a lawyer, I am saying, I am challenging the British state. I am challenging the Indian state. I am challenging the European Union. I am challenging the US, Canada, whoever, to stand against the Sikh right of self-determination. Because why? Because we have the law on our side. ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਟਰੰਪ ਰੋਜ਼ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸਟਾਰਮਰ ਤੇ, ਹੈਂ, ਤੇ ਸਟਾਰਮਰ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਟਰੰਪ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੜ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। International law is on our side. We are in the right. Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਆ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਆ, including all of the UN Security Council members, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ every nation has the right of self-determination. The Sikh are a nation. The Sikh have a right of self-determination. ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼, ਜਾਂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਡ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਨਿਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਔਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਸ ਬਣੀ ਆ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅੱਖਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਗੋਰਾ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ the Sikhs have a right of self determination. ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਆ। I haven't heard anything on the Sikh Panthak front from these people for many years. ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣੀ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਔਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਵੇ ਆਫ ਅ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। The British government and the other governments around the world are appeasing Hindutva fascism. Our people are appeasing their governments in these countries. ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। No, this is not acceptable. We need to stop appeasement and we need to uphold something called accountability.
We need to hold governments to account. We need to hold our MPs to account for international law, for the rule of law, for the natural justice, for innocent until proven guilty. So we have an agenda here. We are going to hold people to account, and we are going to achieve जो सरबत खालसे ने जरा सेट किया सिखां ने एक month of independent Sikh state of Khalistan in Punjab. ये साडा हैगा mission, and we are going to do it peacefully in accordance with international law. These cases against Gurpreet Singh and the Birmingham of the West Midlands 3, Jaggi Jol, ये सारा एक खलारा इन्होंने पाया to stop the reality. The reality, the truth is that we have a right of self-determination. Khalistan is a legitimate goal. Khalistan is our destiny. So let's not get deflected. Let's back the legal challenge. जो आ केस होया जो sanction किया गया गुरप्रीत ਨੂੰ. Let's back the lawyers who are challenging this. Let's back our international rights. Let's get on the front foot, not on the back foot. We need to be on the front foot talking about Khalistan. It's lawful, it's legitimate, and Sarbat Khalsa has ordained it as our mission. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Zindabad. Zindabad. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਰੀਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਿਚੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਗੈਰਥ ਪੇਸ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ? ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਲੇਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਭਾਰਤ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜ਼ੋਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲਾਲਚ ਵਰਤੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵਰਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸਿੰਘ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਟਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰੋਹ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਹਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤ ਪਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟ ਸਕਦੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਰਿਹਾ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਸਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕਦੇ ਫਾਈਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ
ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਾਇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕੇਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਲੀਗਲੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਲੀਡਰਸ, ਆਲਰੇਡੀ ਗੈਰਤ ਪਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜਨੀ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਲੜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲੜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹ ਸਹਿਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ, ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਹਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੁਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਚਲੋ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੈਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੈਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹ ਸਹਿਰਦ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਸਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨੌਨ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਨ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਗਿਲਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਖੜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਕਰੋ ਡਿਫੈਂਡ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ TV 84 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ UN ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਔਰ ਗ੍ਰਸਤੀ
ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੰਧੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ 1947 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ MI6 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗੌੜਾਪਨ ਔਰ ਈਵਨ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਫਰੀडम्स, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰੀडम्स ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਰਫੁਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰੈਟਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੀਗਲੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗੇਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਅ ਸੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲੀਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਫਸਪਾ, UAPA, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਚਾਰਜ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਹੂਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਏਕ ਔਰ ਭਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਏਕ ਔਰ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖਣਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਨੂੰ ਗਏ, ਕੈਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਦ ਨੂੰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਰਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੱਕ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ? ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 8.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਪੋਰਚੁਗਲ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ 3 ਆ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਡੀਮਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੀਕ ਤੱਕ ਲਿਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੋ, ਲੋਕੀ ਡਰਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਚੁੱਪ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਆ,
ਭਾਈ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਆ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਆ, ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ 3 ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ, ਵਿੱਚ ਦੋਵਲ, ਵਿੱਚ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ 100 ਹੱਥ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆ ਬਿਸ਼ਨੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਬਿਸ਼ਨੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਗੁਰ ਫਰਮਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਾਜ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਹੀਆਂ, ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣ ਲਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਖਾਲਸੇ ਰਾਖੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਜ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਰਹੇ ਜੁਗਤ ਮੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਖੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੋ ਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ, ਸੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਜਣੀ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੱਜਣੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਸੌਖਾ ਆ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਆ।
ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰ ਹੜੀ ਕਿਉ ਗੁਰਬਿਨ ਜੀਵਾ ਮਾਓ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਸਰਾ ਬਣਨਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਆ, ਪੰਥ ਖੜਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਪਾਖੋ, ਕਿਸੂ ਨਾ ਕਾਨ ਰਾਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਝੁਕਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਲਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਰਜੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਛਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਏ ਬਗਾਏ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਦ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਖੜਿਆ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਵੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We come together at what is a deeply crippling and challenging time for our family. Your presence today means more than you realise as we stand here united as a collective family of the Bant.
I won't take up much time, as I don't often speak publicly like this. I think as Gurpreet Singh's wife, he usually speaks plenty for the both of us. Everybody knows Gurpreet Singh, the seva he does, and the numerous platforms he's spoken on. But I'm fortunate to know him on a day-to-day level. And I can speak of the absolute, unwavering courage in which he stands for the truth, sharing the truth, and his dedication to the Panth, at whatever personal cost that brings him. Despite everything, we're a family just like everybody else, trying to pay our bills, get our kids to school, and you can never imagine that living in a Western world, you could be faced with such crippling disruption and restriction to your life at this level. And on a worldly level, it truly is disgusting to be left for nearly 2 months now without access to basic funds to pay bills. And I don't say this for sympathy, but to highlight the crude truth of the situation. I wouldn't have managed if it were not for the support of my family and friends. As a mother, I will never forget those who put food on my table and provided for my children. Equally, I will never forget those who have put us and our kids through this hardship. I've always marveled at the power that is the Khalsa Panth, that unity will always be stronger than fear, and truth will always be stronger than silence. We really appreciate this support from all the Sangat far and wide, and a heartfelt thank you from me for showing your support to be here today. This is just the beginning. It will be a long road to justice, and maintaining support and momentum throughout this will be vital. May we all remain committed to live as Sikh, recognise injustice, and refuse to normalise it. And may Guru Sahib always bless us to live in Chardhi Kala in their will. Bulla Chakat Dimafi, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਘਰ ਸਾਂਭਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੇ ਇਕੱਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੀਹਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੌਮ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ।
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਖੁਦ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੇਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੀਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵਾਰ ਹੋਣ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਊਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤਰੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੇਰੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਸ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਰੀ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਰੱਖੇ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਚੂਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲਗੈ ਨਾ ਤੱਤੀ ਬਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਦੇ ਤਾਹਿਓ ਬਾਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੰਢਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, NSYF ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪਰਥਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੋਕਤਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੇਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਝ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਫਰਿਆਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਰਬੰਦੀ ਮੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਦੇਣਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਚਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੋ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦੇ MP ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸਮੈਦਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਵੀਰ, ਬਲਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ UK ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੰਬੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਖੋਪਰ ਲਿੱਥੂਗਾ। ਟੋਕਾ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ,
ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਲਿਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਕੌਣ ਆ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ DSP। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਅਸੂਲ, ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਰਹੂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਿਆ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਿੱਜ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੈਡਿਊਲ 7 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ we've got Vanda Sanchez Day. She is a long-standing civil and human rights attorney based in the United States. She's worked with a lot of organizations, Sikh orgs, especially United Sikhs, Voices of Freedom. When she heard about Gurpreet's case, instantly Bhai Hardyal Singh and Vanda, we were on a call and she said ki, you know, there is no two ways, we need to arrive and speak to Gareth Pace personally. ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ they met with ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ solicitor, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ UK ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਕੱਲਾ UK ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ। And we would do whatever we can do in our capacity to support Gurpreet Singh. So I won't take long. Vanda, the stage is yours. Thank you. Good evening. First of all, I'd like, in addition to thanking the Sikh community, I also want to say that we stand with Gurpreet Singh Rahal and his family today. We don't stand with him because we know him. We stand with him because we are lawyers, as I am. I'm a civil and human rights attorney in the United States, international civil and human rights. And we don't stand with Mr. Rahal today because we know him. We stand with him because we are lawyers who challenge when states punish without due process. We stand with him because we are scholars that study and understand and try to understand where associations and speech
can lead to cruel punishment. We also stand with the Sikh community when it has the right, as any other community, to speak openly, loudly, and proudly about self-determination and its wish for self-determination. In the case of Rahul Singh, as I understand it in the few days that I've been here, I understand that his family is facing cruel financial sanctions that impact his everyday life, the life of his children, the education even of his children. And as a lawyer, I want to challenge those sanctions because, for one, these types of sanctions were not made to be punishment. They were made for the state to be able to protect its citizens against what they call terrorist activity. It's evolved from that, as Mr. Rahul's attorney has pointed out, into fear, right? Punishment without due process is punishment without evidence, but not only evidence, but evidence that is publicly available so that we all can look at and scrutinize. It's punishment without a trial. It's punishment without your ability to contest what is being said about you. From a scholarly perspective, we look at this, at Mr. Rahul's case, and we look at it and we say, when does any government, whether it's the UK government, the United States government, any government, have the right to punish free speech? When does a government have the right to punish associations, our associations with each other? And the answer is never. From a community perspective, I stand with and love the Sikh community, as I do all other communities that I've represented over the course of 30 years of doing civil and human rights law. And I stand with the right of the Sikh community to speak about its right to self-determination. I can say, I won't take up any more of your time. You've probably heard what is happening with Mr. Rahul and his family. We stand with you. We want you to know that we stand with you for the reasons that I've just noted, and for many, many more reasons that I can't possibly speak about today, but we're here. We stand with you. Thank you. Thank you, Wanda, for the kind words and for standing in the moment of need, which is very important. आज मैं एक गल करन जा रहा क्योंकि ये 4 चैनलों ते एयर होनी है कॉन्फ्रेंस। बाहरों साडे कोल 4 वकील आए ने इत्थे, 4 वकील आए ने। यूके का एक रणजीत सिंह सराय तो इलावा जे कोई वकील इत्थे बैठा तो हाथ खड़ा करियो, मैनू दस्सियो कौन आया इत्थे वकील। बस मैं इस तो वध हुण कुछ नहीं कहना। सोचण वाली गल है, इंट्रोस्पैक्ट करन वाली गल है। वेयर डू वी स्टैंड जदों लोड़ पैंदी है। सो मेरे अगले स्पीकर भाई हिम्मत सिंह जी। भाई हिम्मत सिंह जी न्यूयॉर्क, सारी दुनिया इन्हों जानती है, वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के कोआर्डीनेटर ने, ईस्ट कोस्ट कोआर्डीनेशन कमेटी के कोआर्डीनेटर ने, तो इन्हों का नाम उस NIA लिस्ट ते सीगा जिहदे ते टारगेट करके जिहड़ा एक्टिविस्ट नूं टारगेट किया गया। सरकारां इन्हां नूं भी जिहड़ा थ्रैट टू लाइफ दी वार्निंग्स इन्हां दे कोल भी ने, पर अज स्पैशली जदों गल आई भी गुरप्रीत सिंह की गल है, सो इत्थे पहुंचे ने। मैं बेनती करना भाई हिम्मत सिंह जी नूं, ते नाल ही नाल मेरी बेनती है क्योंकि अपने कोल करीबन 10 तो 15 बुलारे होर ने, सो आपां सहजता नाल सुनना है। 2-2 मिनट 3-3 मिनट लिए आपां हुण गल करनी है। सो भाई हिम्मत सिंह जी नूं मैं बेनती करना संगतां दे मुखातब होण। हाँ जी। दूरों दराटियों जुड़ियां समझियां संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कलगीधर पातशाह जी ने अपने साहिबजादियां दी शहादतां तो बाद ये शब्द उचारे सन, इन पुत्रन के शीस पर बार दिए सतचार, 4 मुँहे तो क्या हुआ
ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਜੋ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਸਰਚ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਚੁੰਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਕਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਉਰੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ।
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਠੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਕਟਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਏ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਏ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਂਡੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਸੰਜਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਇਨਾਮ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੰਢੇ ਲਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੈਣ ਰਾਜ ਭੈਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਵੌਇਸਿਸ ਆਫ ਫਰੀडम।
ਵੋਂਡਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ US 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्जामी। सारे आए ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ UK ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ UK ਦੀ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਫੋਰਵਰਡ। ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਵਿਊਅਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, IRTL ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ statutory role which is a senior independent watchdog appointed by the UK government to review and report on terrorism and counter-terrorism laws and how they are being used in practice. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ US ਵਿੱਚ ਇੱਕ US ਸਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਅਗਰ ਹੋ ਲੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਇਟਸੈਲਫ ਬੜੀਆਂ ਘਾਤਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਸ ਨੇ UK ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। US ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ SS ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 2.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ CIA ਹੈ, ਅੰਦਰ FBI ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 21 ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟਾਬੇਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੌਥੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ UK ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ UK ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ।
ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ UK 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ MPs ਕੋਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, 5-5 6-6 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MPs ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ UN ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਵੀ ਫਾਈਟ ਦਿਸ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ UK 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਨ ਸਮ ਫਾਰਮ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਲੀਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਫਤਿਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਕੋਚੀਏ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਸ਼ੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਕਟਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਅਟਾਰਨੀਜ਼, ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਇੱਕ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਏ, ਜਿਤ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਸਰਾਮ ਜੇ ਤਖਸ਼ ਖਾਏ। ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਐਂਡ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਥਰਸਟ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 9 ਵਾਰ UN ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਟ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਤੇ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਮੰਗ ਆਲ ਸਪੀਕਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਏਜੰਡੇ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਦੇ ਵਾਂਟ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਦੇ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ। ਅੰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਦਾ। ਕੂਰ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਉਰਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਪਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ
ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕੋਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਥੀਓਡਰ ਹਰਜ਼ਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਮ ਬੇਕਰਮੈਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਾੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਟਰਬਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਰੁੱਪ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਵੀ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ, ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 1984 ਆ ਗਿਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ? ਭਲਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਭਾਵੇਂ US ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 1900 'ਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਊਗੀ। ਕੀ ਸੱਚ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ ਆ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ 1984 ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਲੈਕਟ ਸੀ, ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ 2000 ਆ ਗਿਆ ਸਨ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਆ। ਵੈਬਸਟਰ ਟਾਰਪਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਨਾ, SCBC ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਤੇ RSS ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ, ਆਪਣਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਚੜੀ।
ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਖੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਚੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਿੱਚ ਚੜੀ, ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਂਗ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਬੁੜਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਮ ਡਰ ਜਾਊਗੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਊਗੀ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਬੜਾ ਕਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਰ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, 5th ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ AI, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੋਡਿੰਗ, ਕੁਆਂਟਮ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੌਬਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। 3 ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਿਫੋਰ 1947 ਰੋਬਰਟ E. ਸ਼ਰਵੁੱਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਜ਼ਾਵੈਲਟ ਐਂਡ ਹੌਪਕਿੰਸ, ਵਾਲੇਸ ਮੁਰੇ ਤੇ ਲੈਰੀ ਹੌਪਕਿੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੈਮੋਰਸ ਆਫ ਕੋਡਲ ਹਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਰਚਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਬੜੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੋਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਫਾਰਮਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਲਾ ਫਰਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਯੂਥ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 8:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਡੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ UK ਦੇ ਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਤੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ FSO ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ FSO ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕਰਟਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ,
ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਭਰਾਏ ਵੈਸਣਾ ਸਾਈ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜੀਓ ਸ਼ਰੀਰੋ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਕਾਤਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 11 ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ UN ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ UN ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਸ ਕਾਤਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਰਿਚਰਡ ਐਟਲੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਟਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਖੋਂ ਹੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਉਸ ਕਾਤਲ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਕੋਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਚ ਜਾਣੀ ਸੀ 6 ਵਜੇ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੋਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਛੋਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਸ ਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 3-3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਲਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਦੇਣੇ ਸੌਣਾ। ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰੇਡ ਪਈ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਡਿਸੇਬਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੈਡੀ 30 ਸਾਲ 30 ਈਅਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ। 30 ਸਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਦ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 2014 ਵਿੱਚ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਮੁੰਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਮਾਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, 200-400 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ DSP ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। 400-500 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਚ ਭਰ ਕੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ UK ਤੋਂ, ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ FSO ਦੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੋਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ PA ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਸ ਸਿੰਘ UK ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਟਡ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਮੋਹਰੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚਰ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4333 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4331, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ 2-3 ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ੀਆ, ਪਿਊਟਿਨ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਜੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਓਲੀਗਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪਊਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਖਰਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ।
ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪੇ ਬੈਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਲੱਖ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਸਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਯੋਧੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਟ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪਲਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖੜਕੂ ਸੀਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਪੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ ਮੋਹਰੇ ਉਨੇ ਅੱਗੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਕਮ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਕਮ ਰਿਸਰਚਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਕਮ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਨ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪੀਲ ਟੂ ਦ ਯੂਥ ਹੇਅਰ ਟੁਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ RSS ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 MP ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ MP ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਜੇ ਨਾ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ SFJ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ SFJ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ SFJ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ SFJ,
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰਸੀ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਕੋਚ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਚਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਦੇ ਤੇ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਰਸ ਦੇ ਸਿੰਘੋ ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਓ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਓ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦੇਵਾਂ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਲੀਗਲ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਜੇ 500 ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੈ।
मैं अंत ते सिर्फ एक ही गल कहांगा गुरबाणी के आधार पर, और मैं अक्सर ये गल मैंशन करता हूँ, पर यह गल बहुत मूविंग है। ये गल उन्होंने दिनों चों है कि जदों भाई मनिंदर सिंह जी ने गल की सी कि चमकौर की गढ़ी दे विच जो हुंदा है, गुरु साहब माछीवाड़े के जंगलों च चल जाते हैं, तो जदों गुरु साहब नूं छोटे साहिबजादियां दी शहीदी का पता लगता है, तो गुरु साहब नूं कुछ माछीवाड़े के जंगलों कुछ एहलकार मिलन आउंदे ने, तो वो एहलकार गुरु साहब नूं सिर्फ एक गल कहंदे भी गुरु साहब ना हुण किला रहा, ना परिवार रहा, ना ही सिंह रहे ने, ना खजाना रहा, ईवन गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप तक सरसा नदी च रुड़ गए ने। गुरु साहब लिखती तौर पर सानू लिखत दे विच अपनी हार मंजूर करके लिख दिओ, असी चाहुंदे हां कि असी तुहाडा औरंगजेब दे नाल समझौता करा दईए। तो गुरु साहब वाकई एक चिट्ठी लिखते हैं, तो उस चिट्ठी का नाम है जफरनामा, जिसका मतलब है लैटर ऑफ विक्टरी, जित की चिट्ठी। तो वो स्टार्टिंग की कहते हैं गुरु साहब, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शन दे ऐशवर्श। कि किला नहीं रहा, जमीन नहीं रही, परिवार नहीं रहा, खजाना नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, पर मेरे दिल के अंदर जिहड़ा खुदा है उसकी कदी हार नहीं होंदी। एदा सिंह, एदा सबूत ਸਿੰਘਾਂ ने दिता 1704 तो बाद 1710 ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਦੀ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਫਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਕਸ਼ਮੋਕਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਰਫ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਦੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਸਾਇਲੈਂਸਡ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।